ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਐਨਆਈਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਹੈ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸਮਨ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। शंकर आनंद मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वे फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। शंकर, अफसाना खान से एक बार फिर पूछताछ हो सकती है, संभावना ऐसी जताई जा रही है। कल भी 5 घंटे तक तकरीबन सवाल जवाब और आज फिर से पूछताछ का दौर जारी। किस तरह से इसे समझा जाए? देखिए, अफसाना खान इस पूरे कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभा सकती है, क्योंकि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में कई लोगों से अब तक पूछताछ हुई, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो हत्या की जो मुख्य वजह है, किस तरह से सिद्धू मूसेवाले से इस मामले में, इसके हत्याकांड मामले में जो गोल्डी बरार है उसकी भूमिका क्यों सामने आई, आखिर क्या वो ऐसी वजह रही थी जिसके चलते गोल्डी बरार ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया और जिस तरह से इस मामले में कई गुर्गों को प्रयोग करके उस पर हमला करवाया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से बम्बिहा ग्रुप का जो नाम सामने आया, जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सामने आया और इस मामले में कई गैंगस्टर का जो एक कनेक्शन आपस में जुड़ा है, तो इस मामले पर जो अफसाना खान का जो एक नाम सामने इस वजह से आया है क्योंकि अफसाना खान बेहद करीबी रही हैं सिद्धू मूसेवाला के और उनके मुंह बोली बहन की, और एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों साथ मिलकर के कई गाने वो आगे प्रोजेक्ट करने वाली थी और कई ऐसे आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। लेकिन एक जानकारी ये भी मिल रही है कि गोल्डी बरार जो है उसका एक भाई है, वो जबरदस्ती एक इस मामले में प्रेशर बनाना चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला और अफसाना खान उसके लिए गाना गाए, लेकिन उसको इस मामले में जिस तरह से अफसाना खान को और सिद्धू मूसेवाला को पता चला था कि ये गोल्डी बरार का रिश्तेदार है, इस वजह से वो गाना नहीं गा रहा था, तो कहीं ये भी एक वजह रह सकती है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे अफसाना खान से पूछताछ होगी, लेकिन अब तक जो 5 घंटे की पूछताछ हुई है उस पूछताछ के दौरान बहुत ज्यादा जानकारी जांच एजेंसी के सामने उसने साझा नहीं की और बहुत जो सवाल जवाब है उसको सही तरीके से वो जवाब नहीं दे पाई है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए अफसाना खान से आगे इसी सप्ताह में पूछताछ होगी। हालांकि आज 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताने वाली है कि किस तरह से सवाल जवाब उससे किए गए, 5 घंटे की पूछताछ हुई है और उसकी क्यों उसकी जो भूमिका जो जिस तरह से नाम सामने आ रही है, तो इन तमाम मामलों पर अफसाना खान अपना बयान देगी। लेकिन जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो जांच एजेंसियां इस मामले में कई तरह के जो महत्वपूर्ण सवालों की जो फहरिस्त है वो तैयार की है, जिसमें कि बम्बिया ग्रुप से जुड़े हुए जो कई लोगों का जो कनेक्शन है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी और कई जो दूसरे अन्य ग्रुप हैं उसके बारे में भी बाकायदा पूछताछ की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में आने वाले वक्त में कई महत्वपूर्ण लोगों से पूछताछ होने वाली है और इस मामले में कुछ और भी नई जानकारियां निकल के सामने आ सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन, जिस तरीके अफसाना खान के नाल सवाल जवाब होने और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अज जो सिलसिला जारी रहने वाला उस तो बाद कई खुलासे सिद्धू मूसेवाला कतलकांड को लेकर हो सकते हैं, क्योंकि कनैक्शन सुन कनैक्ट किए जा रहे हैं, कनैक्शन जोड़ के वेखे जा रहे हैं कि किसका कनैक्शन कितने जाके जुड़ता है। जांच एजेंसियां जांच टीमां लभ रही ने कि जिस दावे दे नाल सिद्धू मूसेवाला को कतल किया गया कि सिद्धू मूसेवाला का लिंक जोड़ा है बम्बीहा गैंग के नाल, उस दावे किन्हां दा मैच नूं परखिया जाए। अफसाना खान दे नाल सवाल जवाब इस गल ते भी होणगे ते सिद्धू मूसेवाला के उत्ते जिस तरीके अटैक होया और जिस तरीके इस पूरे हमले को अंजाम दिता गया, सारे मामले से जोड़ा है सवाल जवाब जोड़ा है और अफसाना खान तो किए जाएंगे बम्बीहा गैंग के नाल किस तरीके जुड़ रहा है मामला, उसके मुतल्लक भी सवाल जवाब हो सकते हैं। सो अज भी
सवाल जवाब का सिलसिला जारी रह सकता है। उधर सिद्धू मूसेवाला के कतल तो बाद कैमरे ते आए गोल्डी बराड़ ने भी अफसाना खान का जिक्र किया सी। अफसाना खान मिली सी गरलाल दे पूरे होने तो कुछ दिन पहला, 1-2 हफ्ते पहला गरलाल ने म्यूजिक कंपनी खोली सी लॉरेंस वीर के कहण ते। ठीक है, इन्होंने ये जैसी हो गई भी हाँ ये लॉरेंस के कहण ते गरलाल ने म्यूजिक कंपनी खोली भी ये इनवॉल्व होने लगणगे चीज़ों च भी, क्योंकि ये पहला कई सिंगरां नूं रात धमका के गाने गुने लैंदे सी सिद्धू दे थ्रू साडे एंटी, इन्होंने ऐ हो गया भी ये भी इनवॉल्व होणगे। उससे मनदीप धालीवाल ने जिहड़ा ये सिद्धू की गड्डी 'च बैठा हुंदा सी, उत्थे अफसाना खान जदों गरलाल कोले बैठी सी, गरलाल ने कोई वधमी घटमी गल करती सिद्धू बारे। उन्हां दिनां 'च कोई सिद्धू दा लॉरेंस वीर नाल रौला चल रहा सी, कोई वो गल करती भी इहनूं की लोड़ आ, उन्होंने मार देना इहनूं इदां जोदां। वो गल जदी ट्रैवल हो गई घरों निकलते सारी, घंटे बाद ही मनदीप धालीवाल दा गरलाल दे नाल जिहड़ा उत्थे एक मुंडा बैठा सी नवी खेम करना उहदा नाम है यूनीवर्सिटी दा, वो उन्हां दा भी जानकार सी, इहदा भी जानकार सी। उहनूं फोन ला के मनदीप धालीवाल ने गालां कड्ढियां, धमकियां दित्तियां भी असीं मार दांगे इहनूं, आए आ जाओ आ। गरलाल ने वो चीज़ इग्नोर करती, साडे कोले भी नहीं दसी। उहनूं ऐ सी जिवें भरावां नूं दसूंगा लड़ाई वधूगी, छड्ड परां की लैणा, आपां वधिया इत्थे चंगे भले तुरे फिरदे आं, अपना किसी ने की रौला भी एवें। तो मेरे सहयोगी मनोज राठी इस मामले ते ज्यादा जानकारी के नाल जुड़ रहे हैं मेरे नाल इस वेले। मनोज, अफसाना खान दे नाल सवाल जवाब, एक दिन सवाल जवाब हो गए ने, अज भी सवाल जवाब हो सकते हैं। शंकर जिस तरीके जानकारी दे रहे सन, जिस तरीके असी गोल्डी बराड़ दा जिहड़ा एक बयान सी, जिहड़ी एक वीडियो कॉल दे विच जिहड़ी रिकॉर्डिंग न्यूज़ 18 दे कोल एक्सक्लूसिव हैगी है, उस दे विच गोल्डी बराड़ भी जिक्र करता नजर आया। की मन्ने जावे हुण तक जिहड़ी पुछगिछ जिहड़ी सीगी वो कतल करन वाले और कतल दी प्लैनिंग करन वालियां दे नाल हो रही सीगी। हुण दूजी धिर, दूजी पार्टी, उन्हां तो भी सवाल शुरू हो गए ने। किते ना किते पुलिस ओवरऑल कनेक्शन लब के देखना चाह रही है। मनोज, देखो गगन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਤੱਥੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ लगातार लॉरेंस जब ये सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया उस तो बाद लगातार लॉरेंस बिश्नोई या दूजे जिहड़े गोल्डी बराड़ या होर जिहड़े उन्हां दे साथी है लगातार वो गल करते नजर आ रहे सीगे कि ये दूजी गैंग नाल मिलिया होया सीगा, ये बंबीहा गैंग नाल मिलिया होया सीगा, असीं विक्की मिड्डू खेड़ा दा बदला दिता है, इहनूं कई बार समझाया सीगा। कई इस तरह के इल्जाम जिहड़े लगे ने। हालांकि हजे तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी सिद्धू मूसेवाले का कोई लिंक सामने नहीं आया किसी भी गैंग के नाल, लेकिन बार बार इस तरह के इल्जाम दूजा जिहड़ा पहला तो यह हो गया जिहड़ी मैं गल दस रहा, दूजी जिहड़ी मेन कि म्यूजिक इंडस्ट्रीज असीं पहला भी ये कवर की सी, असीं जिक्र किया सीगा कि जिहड़ी म्यूजिक इंडस्ट्रीज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। यानी कि ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਸਟਿਸ ਫॉर
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਮਨੋਜ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਗੌਰਵ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਗੌਰਵ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ NIA ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 24 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 12 ਤੋਂ 13 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੋਜ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ। NIA ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? NIA ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿੰਦਾ ਵਰਗੇ, ਲੰਡਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 뮤직 ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ NIA ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। NIA ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ NIA ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਕਿਉਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ 뮤직 ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਹੁਣ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਫਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਬੜ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਮਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਜੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੈਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ 2:30 ਵਜੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ NIA ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਾਨਾ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਾਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਪੋਸਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੁਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਵ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ NIA ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ ਡੈਪਥ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਨੋਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ NIA ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ NIA ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ 2:30 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। NIA ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ NIA ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ इसी मुद्दे ते टाइवे लाइव होके की कहेंगे, इस ते नजर बना के रखेंगे, इस ते नजर बना के रखेंगे और चर्चा भी करेंगे। फिलहाल मनोज बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा, गौरव थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव शुक्ला ते मनोज राठी मेरे दोवें सहयोगी चर्चा कर रहे सन इस पूरे मसले दे उत्ते और इसे बहुत सारे एंगल ने, हर एक एंगल नूं खंगालण दी असीं कोशिश करांगे, समझण दी कोशिश करांगे। एक छोटा जिहा ब्रेक ले रहे, ब्रेक तो बाद भी खबरां सिलसिला जारी रहेगा।